अथ वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम नु पहलू। कठण में कठण साधन मायानु रूप ब्रह्ममय देहनी प्राप्ति सत्संग में गाढ़ प्रीति न थवानु कारण। संवत 1876 मागसर सुधी चतुर्थी ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा मध्य दादा खाचरना दरबार में साधुनी जायगाने विषे रात्रि ने समय पधार्या हता अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता ने पोताना मुखारविंदनी आगळ साधु तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराजे प्रश्न पूछ्यो जे सर्वे साधन में कयुं साधन कठण छे? त्यारे सर्वे ब्रह्मचारी साधु तथा गृहस्थ तेमणे पोतानी समझण प्रमाणे उत्तर कर्यो पण थयो नहीं। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे ल्यो अमे उत्तर करीए जे भगवानना स्वरूपमां मननी अखंड वृत्ति राखवी तेथी कोई साधन कठण नथी अने जे मनुष्यना मननी वृत्ति भगवानना स्वरूपमां अखंड रहे छे तेने तेथी बीजी अधिक प्राप्ति शास्त्र में कही नहीं। का जे भगवाननी मूर्ति छे ते तो चिंतामणी तुल्य छे। जेम चिंतामणी कोई पुरुषना हाथ में होय ते पुरुष जे जे पदार्थ ने चिंतवे ते प्राप्त थाय छे तेम भगवाननी मूर्ति ने विषे जेना मननी अखंड वृत्ति रहे छे ते तो जीव ईश्वर माया ने ब्रह्म एमना स्वरूप ने जो जोवाने इच्छे तो तत्काल देखे छे तथा वैकुंठ गोलोक ब्रह्म मोहोल ए आदिक जे जे भगवानना धाम छे तेने पण देखे छे। माटे भगवानना स्वरूपमां अखंड वृत्ति राखवी तेथी कोई कठण साधन पण नथी ने तेथी कोई मोटी प्राप्ति पण नथी। त्यार पछी कोई हरिभक्ते श्रीजी महाराज प्रत्ये प्रश्न पूछ्यो जे जेने भगवाननी माया कहे छे तेनुं रूप शुं छे? पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे भगवाननो भक्त होय तेने भगवाननी मूर्तिनुं ध्यान करते जे पदार्थ आडू आवीने आवरण करे तेने माया कहीए। पछी मुक्तानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे भगवाननो भक्त ज्यारे पंचभूतना देहने मूकीने भगवानना धाममां जाय छे त्यारे ते केवा देहने पामे छे? त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे धर्मकुळने आश्रित एवो जे भगवाननो भक्त छे ते भगवाननी इच्छाए करीने ब्रह्ममय देहने पामे छे अने ज्यारे देहने मूकीने भगवानना धाम प्रत्ये जाय छे त्यारे कोईक तो गरुड़ पर बेसीने जाय छे ने कोईक तो रथ पर बेसीने जाय छे ने कोईक तो विमान पर बेसीने जाय छे। एवी रीते भगवानना भक्त भगवानना धाममां जाय छे तेने योग समाधि वाळा छे ते प्रत्यक्ष देखे छे। पछी वળી कोईक हरिभक्ते पूछ्યું जे કેટલાક તો ઘણા દિવસથી સત્સંગ કરે છે તો પણ તેને જેવી પોતાના દેહ ને દેહના સંબંધીને વિશે ગાઢ પ્રીતિ છે તેવી સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ નથી થતી તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે એને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી અને જે સાધુને સંગે કરીને ભગવાનનું મહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણ્યામાં આવે છે તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવ ઉપર વાત કરે છે ત્યારે તે સ્વભાવને મૂકી શકતો નથી ને તે વાતના કરનારા જે સાધુ તેનો અવગુણ લે છે તે પાપે કરીને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ થતી નથી। કાજે અન્ય સ્થળને વિશે જે પાપ કર્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય અને સંતને વિશે જે પાપ કરે છે તે પાપ તો એક સંતના અનુગ્રહ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને ટળતા નથી। તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે
તો એને સત્સંગમાં દ્રઢ પ્રીતિ થાય. ઇતિ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમનું પહેલું. ગઢડા પ્રથમના પહેલા વચનામૃતની રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકા. આમાં પ્રશ્ન 4 છે, જેમાં પહેલી બાબતમાં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે જે અમારી મૂર્તિમાં અખંડ વૃત્તિ રાખનારો ગોલોકાદિક ધામ, જીવ, ઈશ્વર, માયા ને બ્રહ્મ તેને જોવાને ઈચ્છે તો દેખે છે. બીજી બાબતમાં અમારું ધ્યાન કરતાં આવરણ કરે તે માયા જાણવી. ત્રીજી બાબતમાં અમારા આશ્રિત દેહ મૂકીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે. ચોથી બાબતમાં સ્વભાવ ઉપર વાત કરનારાનો અવગુણ લે તેને સત્સંગમાં પ્રીતિ થતી નથી ને પાપ લાગે છે. તે પાપ સંતના અનુગ્રહથી ટળે છે ને સંતને તીર્થ કહ્યા છે. પ્રશ્ન 1. પહેલા પ્રશ્નમાં મનની વૃત્તિ અખંડ રહે તે કઠણમાં કઠણ સાધન, તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ કહી. તે મન તથા વૃત્તિ તો માયિક છે, તે માયિક વસ્તુએ મહારાજ કેમ દેખાય? ઉત્તર 1. પ્રથમ તો જીવ મન દ્વારે ભગવાનની મૂર્તિને વિશે વૃત્તિ રાખે, તે વૃત્તિ રાખતા રાખતા નિર્ગુણ થઈ જાય ત્યારે જીવ સત્તાએ જ મૂર્તિને જુએ છે. તે હરિવાક્ય સુધા સિંધુમાં તરંગ 208માં કહ્યું છે કે દેહત્રયમલમ તદ્વત સાંખ્યા જ્ઞાનાંબુના સ ચ ધૂત્વા શુચિર હરિમ ધ્યાયેત તદાતિ સુખભાગ ભવેત. દેવ જેવો પવિત્ર થઈને દેવને પૂજે તો તે પૂજાને દેવ અંગીકાર કરે. તેની પેઠે 3 દેહરૂપી મળને સાંખ્ય જ્ઞાનરૂપી જળ તેણે કરીને ત્યાગ કરીને શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થઈને શ્રીજી મહારાજનું ધ્યાન કરે ત્યારે શ્રીજી મહારાજનું અતિ સુખ તેને પામે છે. પ્રશ્ન 2. શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિમાં અખંડ વૃત્તિ રાખનારો ભક્ત જીવ, માયા, ઈશ્વર, બ્રહ્મ તથા ગોલોકાદિક ધામને દેખે છે એમ કહ્યું. અને પ્રથમના 49ના બીજા પ્રશ્નમાં ભગવાનની મૂર્તિ વિના ષટચક્ર તથા ગોલોકાદિક ધામ દેખાય તે બાહ્ય દ્રષ્ટિ કહી છે, તે કેમ સમજવું? ઉત્તર 2. આમાં સાધન દશાવાળા સકામ ભક્તને લોભ બતાવીને પોતાના સ્વરૂપમાં જોડવા માટે કહ્યું છે, માટે એ વચન અધિકારી પર છે. અને પ્રથમના 49માં ભગવાનની મૂર્તિ વિના એ ધામાદિક દેખાય એ બાહ્ય દ્રષ્ટિ કહી છે, પણ વગર ઈચ્છે ભગવાનની મૂર્તિ ભેળા ધામાદિક દેખાય એ બાહ્ય દ્રષ્ટિ કહી નથી. એ તો સિદ્ધ દશાવાળા જાણવા. તે સારંગપુરના 10માના બીજા પ્રશ્નમાં કહ્યું છે જે અંતરદ્રષ્ટિવાળાને ભગવાન તથા ભગવાનના ધામ અણુ માત્ર છેટે નથી, કેમ જે એને ભગવાન વગર ઈચ્છે દેખાડે છે. તે પ્રથમના 9મામાં અમારા ધામને વિશે અમારા ઐશ્વર્ય તથા મૂર્તિઓ રહી છે તે ભક્તને બળાત્કારે દેખાડીએ છીએ એમ કહ્યું છે, માટે વગર ઈચ્છે શ્રીજી મહારાજ દેખાડે તે બાહ્ય દ્રષ્ટિ ન કહેવાય, પણ ભક્ત પોતે જોવા ઈચ્છે તો તે બાહ્ય દ્રષ્ટિ કહેવાય. પ્રશ્ન 3. બીજા પ્રશ્નમાં ધ્યાનમાં આવરણ કરે તેને માયા કહી, તે કઈ જાણવી? ઉત્તર 3. મૂળ પ્રકૃતિ તથા તેમાંથી જે ઉત્પન્ન થયું તે
ને તે સંબંધી ઘાટ સંકલ્પ થાય તે સર્વે માયા છે. અને તે મૂળ પ્રકૃતિથી પર મૂળ પુરુષ જે ઈશ્વર કોટી, તેથી પર બ્રહ્મ કોટી, તેથી પર મૂળ અક્ષર કોટી, તે સર્વે ધ્યાન ઉપાસનામાં આવરણ કરનાર છે, માટે મૂળ અક્ષર પર્યંત આવરણ કરનાર છે એમ જાણવું. એ તો જ્યારે મૂળ અક્ષરથી પર ને તે મૂળ અક્ષરનું કારણ જે શ્રીજી મહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામ, તે રૂપ પોતાને માનીને એ તેજમાં પોતાના આત્માને લીન કરીને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિને ધારે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજની ને ધ્યાન કરનાર ભક્તની વચ્ચે બીજું આવરણ રહેતું નથી, માટે મૂળ અક્ષર પર્યંત આવરણ કરનાર છે એમ જાણવું. પ્રશ્ન 4. શ્રીજી મહારાજના તેજને મૂર્તિમાન મૂળ અક્ષરનું કારણ કહો છો, તે કિયા વચનામૃતમાં છે? ઉત્તર 4. કાર્યાણીના 8મા વચનામૃતના પહેલા પ્રશ્નમાં શ્રીજી મહારાજે પોતાના નિર્ગુણ સ્વરૂપને એટલે તેજને મૂળ અક્ષરનું આત્મા કહ્યું છે. અને પ્રથમના 64મા વચનામૃતના પહેલા પ્રશ્નમાં એ તેજને મૂળ અક્ષરમાં વ્યાપક તથા તેનું આત્મા તથા દ્રષ્ટા કહ્યું છે, માટે મૂળ અક્ષરનું કારણ શ્રીજી મહારાજનું તેજ છે. પ્રશ્ન 5. માયા તો સંકલ્પ વિકલ્પાદિક રૂપે આવરણ કરનાર છે, તે સમજાય છે, પણ ઈશ્વર કોટી, બ્રહ્મ કોટી ને મૂળ અક્ષર કોટી તે કેવી રીતે આવરણ કરતા હશે? ઉત્તર 5. જેમ દીવાના પ્રકાશનો સંબંધ આપણા નેત્રને થાય ત્યારે દીવો દેખાય છે, અને તારાના પ્રકાશનો સંબંધ થાય તો તારા દેખાય, અને ચંદ્રના પ્રકાશનો સંબંધ નેત્રને થાય તો ચંદ્ર દેખાય, અને સૂર્યના પ્રકાશનો સંબંધ નેત્રને થાય તો સૂર્ય દેખાય છે, તેમ મૂળ માયાથી પર મૂળ પુરુષ છે. તેના તેજરૂપ આપણા આત્માને માનીએ તો મૂળ પુરુષ ઈશ્વરના પ્રકાશનો સંબંધ આપણા આત્માને થાય, તેણે કરીને મૂળ પુરુષ પમાય. પણ તેથી પર જે બ્રહ્મકોટી તેનો સંબંધ ન થાય તે આવરણ કર્યું કહેવાય. તેમજ બ્રહ્મના પ્રકાશનો સંબંધ થાય તો બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય, પણ અક્ષર ન પમાય તે આવરણ કર્યું કહેવાય. તેમજ અક્ષરના પ્રકાશનો સંબંધ થાય તો અક્ષર પમાય, પણ પુરુષોત્તમને ન પમાય એ આવરણ કર્યું કહેવાય. અને પુરુષોત્તમના પ્રકાશનો સંબંધ આપણા ચૈતન્યને થાય તો પુરુષોત્તમ પમાય, ત્યારે અક્ષરાદિકનું આવરણ રહેતું નથી. તે પ્રથમના 51મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે પુરુષોત્તમને આકારે દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે જ પુરુષોત્તમનું દર્શન થાય છે. માટે અક્ષરાદિક સર્વેથી પર શ્રીજી મહારાજ છે. તેમના પ્રકાશરૂપ આપણા ચૈતન્યને માનીને તે પ્રકાશરૂપ ધામ સાથે એકતા કરીને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિને આકારે થાય તો જ શ્રીજી મહારાજને પમાય, પણ તે વિના પમાય નહીં. પ્રશ્ન 6. આ તેજને શ્રીજી મહારાજને રહ્યાનું ધામ કિયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે? ઉત્તર 6. પંચાળાના પહેલા વચનામૃતના પહેલા પ્રશ્નમાં આ તેજને પોતાને રહ્યાનું ધામ કહ્યું છે, તથા પ્રથમના 66મા વચનામૃતના પહેલા પ્રશ્નમાં પોતાની મૂર્તિનો પ્રકાશ કહ્યો છે. આનો વિસ્તાર પરથારાના બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં છે. પ્રશ્ન 7. મૂળ પુરુષની ને મૂળ અક્ષરની વચ્ચે બ્રહ્મ કહ્યા તે કિયા વચનામૃતમાં છે? ઉત્તર 7. કાર્યાણીના 10મા વચનામૃતમાં મૂળ પુરુષની ને મૂળ અક્ષરની વચ્ચે બ્રહ્મનો ભેદ કહ્યો છે. તે બ્રહ્મ શ્વેત દ્વીપપતિ વાસુદેવને કહ્યા છે, અને એ વાસુદેવ બ્રહ્મનું ધામ મૂળ પુરુષના ગોલોકધામથી પર છે.
તેને બ્રહ્મપુર નામે કરીને અમદાવાદના 7મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે. પ્રશ્ન 8. ત્રીજા પ્રશ્નમાં ધર્મકુળને આશ્રિત બ્રહ્મમય દેહને પામે છે એમ કહ્યું. તે ધર્મકુળ શું સમજવું અને બ્રહ્મમય તે કેવો જાણવો? ઉત્તર 8. આ ઠેકાણે ધર્મકુળ એટલે ધર્મના પુત્ર એવા જે સાક્ષાત શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમને જાણવા, તેમનો આશ્રિત થાય તે બ્રહ્મમય દેહને પામે છે એમ કહ્યું છે. અને બ્રહ્મ તે શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનું તેજ જાણવું અને એ તેજ સાથે એકતા કરીને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે, તે ધ્યાને કરીને શ્રીજી મહારાજના જેવો સાકાર થાય તે બ્રહ્મમય દેહ કહ્યો છે. પ્રશ્ન 9. યથાર્થ જ્ઞાન થાય ત્યારે દેહ મૂક્યો કહેવાય કે દેહ પડે ત્યારે જ મૂક્યો કહેવાય? ઉત્તર 9. જ્યારે આત્માને વિશે શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે દેહ મૂક્યો કહેવાય. તો પણ સર્પની કાંચળીની પેઠે માયિક દેહ તો ઉપર હોય જ, પણ સિદ્ધ મુક્ત જેમ શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છાથી દિવ્ય મૂર્તિ થકા મનુષ્ય જેવા દેખાય છે તેવા તો ન કહેવાય. અને જ્યારે કાંચળીવત રહેલા દેહનો અંત આવે ત્યારે રથ વિમાનાદિક બીજા જીવોના સમાસને અર્થે શ્રીજી મહારાજ બતાવે છે. પણ જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને રથ વિમાનની જરૂર નથી, કેમ જેને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થયો તેને જવું આવવું નથી, એ તો પામી જ રહ્યો છે. પ્રશ્ન 10. ધામમાં જાય તેને યોગ સમાધિવાળા દેખે છે, તે યોગ સમાધિવાળા કોને જાણવા? ઉત્તર 10. જેને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનો અખંડ સાક્ષાત્કાર હોય તેને યોગ સમાધિવાળા કહ્યા છે. પણ યોગાભ્યાસ કરતા હોય તેને મૂર્તિ સિદ્ધ ન થઈ હોય તેને આ ઠેકાણે યોગ સમાધિવાળા નથી કહ્યા. ઇતિ ગઢડા પ્રથમના પહેલા વચનામૃતની રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકા સમાપ્ત.